ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई भौणी मान को मु साप्ताहिक कोर्स प्रथम आत्मा विषय कहवाई जाऊँगी। आपण मैंने जानते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा ईश्वर परमात्मा आमको पाठ पढ़ाऊँ। तेणु आपण मान यह कहवाई चाहे जे परमात्मा को प्राप्ति करिवार परमात्मा को विषय जानिबार आत्मा विषय जानिबार राजयोग विषय जानिबार एभली 7 दिन 7टी कोर्स मु करी आपण करू अनुरोध थिला केतेकर अनुरोध थिला। तेणु मु आपण मानकु से विषय किछि शुणाइबा चाहूँगी। आपण माने जानथिबे प्रजापिता ब्रह्मा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापित किंतु परमात्मा शिव तांको शरीर प्रवेश करी ये शिक्षा देइचंती। तेणु से शिक्षार आधार आपण माने जानी पारिए। आपण माने ये कोर्स मुटिके दवाई चाहिए। प्रथम होची आपण माने आमर लक्ष्य कौन ना आपण माने जानते आमर लक्ष्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये लक्ष्मी नारायण को आप देखुं। आम लक्ष्मी नारायण हवा किमती नर नारायण हेबा नर इमती काम कर नारायण हो पार नारायण अर्थात देवता भाया हो पार एवं नारी इमती काम कर से लक्ष्मी भाया हो पार। तेणु ये आम लक्ष्य को सामने रखिक आम जदि पुरुषार्थ करिया आम निश्चय भाव जयुक्त हवा। कारण आपण मैंने जानते प्रजापिता ब्रह्मा भी एक गृहस्थी थे किंतु तांको शरीर माध्यम परमात्मा प्रवेश करे ये लक्ष्य प्राप्त करने सफल होती से। तेणु परमात्मा छत्र छाया तले आम बसचु हाथ आम मुंड उपर अच्छी। तेणु आम माने चेष्टा कले भाया हो पार। तो प्रथम आमर ईश्वरीय विश्वविद्यालय आम जदि परमात्मा को साथी रखू तो कौन सी कथा असुविधा हेनी। आपण मैंने अनुभव करें ये गोटे पाठ पढ़ा ये पाठ पढ़ा ये 4टा सब्जेक्ट अच्छे आप जानते ज्ञान योग धारणा सेवा। आपण मैंने ज्ञान शुणिए किंतु ता सहित धारणा करेंगे। धारणा कले कौन हम ना आप से पारे ता सहित सेवा जोर। तेणु ये 4टा अंगांगी भाव जड़ित। आपण बाबा कहले मेहनत करिया दरकार नहीं मोहब्बत परमात्मा प्रति जदि मोहब्बत थी स्नेह थी आम एभली पार। तो आम आज मु कहवाई जाऊँगी जे आमर प्रथम लेसन जोटा आत्मा आत्मा आपण मैंने जानते ये शरीर को चलाऊँच किए आपण मैंने आत्मा जानते शरीरटा जड़ 5 तत्व निर्मित आज अच्छी आत्मार बाहरी गले 5 तत्व शरीर मिश्र किंतु आत्माटा चेतन कहीं कहुई ना मन बुद्धि संस्कार आत्मार अच्छी। मन इच्छा करिया बा अनुभव करिया मनर काम बुद्धि विचार करिया निर्णय करिया निजर अभिव्यक्ति प्रकाश करिया ये बुद्धिर काम
ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କରିଦେଉ ସେଇଟା ସଂସ୍କାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ଭାବି କହିଲେ କାଲି ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କାର ହେଲା, ମାନେ ସେଠିକି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାରଟା ମଧ୍ୟ ବାର ବାର କଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଏ କରିବା, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଲା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ଜଡ଼ ଶରୀର। ଜଡ଼ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚେତନ ବା ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଚେତନ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଇଏ ମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚେତନ। କାହିଁକି ଆତ୍ମା ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜଣକୁ ଡାକୁଥିବେ, ଯାହା ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଡାକନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି କହନ୍ତି ମୃତ, ଶବକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ଶବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେତନ ଆତ୍ମା, ଆମ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀର କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆତ୍ମା ଏହି ଲାଇଫକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ମନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମନର କାମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଯେମିତି ଆସୁଛି, ଲହରୀ ଯେମିତି ଆସୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପକୁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ କେତେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଛି, ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ମଣିଷ 20ରୁ 25ଟା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେ ଅନୁଭବ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ 17 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 20ରୁ 25 ହେଲେ, 25ରୁ 30 ହେଲେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆସିବ, 35 ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ଏବଂ 45ରୁ ଉପରେ ହେଲେ ଆପଣ 45 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି 45 ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ କମ୍ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ। ଯଦି 8ଟା ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ପାର୍ ମିନିଟ୍ରେ ତେବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, 4ଟା ଆସିଲେ ସୁଖ ପାଇବେ, 2ଟା ଆସିଲେ ପାର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାରରେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ରଖିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ଆସିବ, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳି ଆସିବ।
बुद्धि आपण मैंने देखते बुद्धि द्वारा चिंता करिया अनुभव करिया बुद्धिटा को निर्णय करिया बुद्धिटा जिते संकल्प कले ता भितर कौटा ठीक कौटा राइट जमी आपण मैंने देखते जड़े घरे जड़े ऑफिस रे से विचारपति किंतु घर को आसिले को बापा बापा डाकुंट पिला माने फ्रेंड्स मान को बसले फ्रेंड दोस्त तेणु ये मनर बुद्धिर विभिन्न काम तेणु आपण निर्णय कर मेन जिनस जदि निर्णय आप ठीक भाव में करें तेज आपण मैंने केवे कौन चिंता व्यर्थ जीवनी आप जोटा निर्णय करेंगे भल भाव करेंगे भावी चिंती करेंगे तेणु बुद्धिटा को विचारपतिर आसन दि जाइए एवं संस्कार हम तो कहना संस्कार थरे आपण जमी आपण थरे गले कौन सी जगह गले भुवनेश्वर आसले पुरी आसले थरे आपण संस्कार है जेते थर जी से श्रुति कहते तेणु श्रुतिटा उल्टा भाव में श्रुति जदि आम रही गोटे जगह बहुत थर जाइए आम बुद्धि से भली चलिए से भली आमर बुद्धि रे संकल्प आसो चिंता आसो भावधारा आसो तेणु ये मन बुद्धि संस्कार विषय आप बुझिले तापरे मन बुद्धि संस्कार आम शरीर अच्छी तेणु आत्मा चेतन एवं यहाँ को कंट्रोल किए कर कंट्रोलिंग रूम कौटा मस्तिष्क ब्रेन हूँ आमर कंट्रोलिंग रूम आम कंट्रोलिंग रूम द्वारा कौटी संवेदनशील कौटी दुख है बा सुख अनुभव है सेटा आपण हाथ में कर्म करने ये सब नर्व्स द्वारा आपण मान निर्देश दिए आत्मा निर्देश दिए आत्मा तार सीट्रे बस किंतु निर्देश दिए ये कम करने दुख आसले सुख आसले अनुभव करे तेणु ये ब्रेनटा है कंट्रोलिंग रूम आपन जिते चिंता करेंगे से अनुसार अनुभव करेंगे आपण जदि भल चिंता करें भल अनुभव करें खराब चिंता कले खराब अनुभव करें तेणु ये है माने ये शरीर अंश मुझे ना आत्माटा चेतन मन बुद्धि संस्कार चेतन किंतु ब्रेनटा चेतन ब्रेन ये शरीर कंट्रोलिंग रूम एवं से अनुसार से काम करे आपण ताकू जहाँ आत्मा जहाँ को निर्देश देव से कर तेणु आत्मा मध्यम आत्मा ये भ्रुकुटी आत्माटा भ्रुकुटी रोचे आपण चंदन बा स्त्री लोक मैंने जो टीका दिखती कौटी दिखती ये भ्रुकुटी दिखती तेणु मो आत्मा ये भ्रुकुटी सीधारे 60 मिलीमीटर भीतर को एवं ब्रेन रो 90 मिलीमीटर जो हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्लैंड मिसी पाखापाखि से गोटे गुंफा बनी अच्छी से गुंफारे आत्मा निवास करे आपण मैंने जानते आत्मा बासस्थान थरे आत्मा रहिले आत्मा बढ़े शरीर बढ़े एवं आत्मा ये शरीर भी गाड़ी को कंट्रोल करे आपण जदि गाड़ी चलाते जोरे चलैले एक्सीडेंट हम नॉर्मल चलैले एक्सीडेंट हेनी तेणु आपण बुद्धि मन रखिए मुझे जिते स्पीड करी गाड़ीटा को से एक्सीडेंट हबार अच्छे मुझे एक्सीडेंट न कली तेबे कौन प्रकार एक्सीडेंट हेनी मु सावधान चलि विवेकवान ही चलि बुद्धिर निर्णय ठीक भाव नेबी तेबे एक्सीडेंट हेनी तेणु मन बुद्धि संस्कार नहीं आत्मा गठित एवं ये है आत्मार परिचय
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହା ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଗାଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଚଲେଇବେ ସେମିତି ଚଲେଇବେ। 120 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲେଇବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ନର୍ମାଲ 40-50 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ ଏମିତି କରିବା ଯେ କର୍ମ ଭାବିଚିନ୍ତି କଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା ଚମକତା ଏକ ଅଜବ ସିତାରା ଏ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ଏବଂ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଖାଉଛି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଇଏ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମା ହେଲା କରାବନା, ଶରୀର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କରନାହା। ଏହାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ସେମିତି କାମ କରିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଧନୀ ହେଇଛି, କିଏ ଗରିବ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବାପାର 2ଟି ପୁଅ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସଂସ୍କାର ଅଲଗା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ସଂସ୍କାର, ବଡ଼ ପୁଅର ଯଦି ସଂସ୍କାର ଭଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ସଂସ୍କାର ଭଲ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ କହିବା କଥା ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆତ୍ମା ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିନ ହେଇଯାଏ। ନା, ଏକଥା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିନ ହେଇପାରିବନି ବା ସବୁବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ଭଲ ଚରିତ୍ରବାନ ଥିବେ, ତେବେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଯଦି ଖରାପ କରିଥିବେ ତେବେ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟକୁ ଥାଏ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପିଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। 5 ମାସ ପରେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା କଥା ତାର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର 12 ଦିନ ପରେ ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଉଛୁ। କେହି କହନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ଆମେ ନେବା ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କି ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା। ଭଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗମ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି। ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ମାନିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ନା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବା, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ ଓନ୍ ରିୱାର୍ଡ଼। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଉଛି। ଯିଏ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି ଖରାପ ଜନ୍ମ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ପାଇବ, ପର ଜନ୍ମରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଦେବତା ଥିଲ, ସତ୍ୟରେ ଦେବତା ଥିଲ,
ରକ୍ଷଣ ଭଳିଆ ଥିଲା। ତ୍ରେତାରେ ରାମ ସୀତା ଭଳି ଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମେ ତୁମ କଳା ଭୁଲିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳା କମ୍ କମ୍ ହେଇ ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ କଳା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ। ଆମେ ଦେବତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ହେଲୁ। ପୁଣି ବାବା ଆସିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ରାଜା ପୁଅ ଥରେ ଯାଇ ମାନେ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଫ ବା ଗଧିଆର ପିଲା ତାକୁ ଚୋରି ନେଲେ, ଉଠେଇ ପଳେଇଲେ। ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଗଧିଆ ଯାଇକି ଗଧିଆ ମେଳରେ ରହିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଗଧିଆର ହାବଭାବ କଲେ। ଦିନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଗଧିଆ ଭଳିଆ ଚଳିଲା। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶିକାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ଗଧିଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗଧିଆ ଭଳିଆ ଭୋଗୁଛି। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ କ୍ଷିର କରିଦେଲେ, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ସେ କହିପାରୁନଥିଲା, ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ରଖି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତାକୁ କୁହାଗଲା, ତୁ ରାଜକୁମାର ଥିଲୁ, ତୁ ଏଭଳି ଗଧିଆ ତୋତେ ଚାଲିଥିଲା, ଗଧିଆ ମେଳରେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଗଧିଆଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେପରି ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନରେ ଏଭଳି ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଭୁଲିଛୁ, ଆମେ ଚରିତ୍ରକୁ ଭୁଲିଛୁ। ଆମେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନରୁ ଏ କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛୁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମା ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେବତା ଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବାବା ତୁମକୁ ମଦତ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଦେବତା ଭଳିଆ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇବା ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହବୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଯଦି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ରହି ପବିତ୍ର ରହିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେବତା ହେଇପାରିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ। ଯୋଗୁଁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ମୁଁ ଦେବତା ହେବି, ମୋର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହେବ, ମୋର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ବାବା ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେବତା ସଂସ୍କାର। ଦେବତା ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର କିଏ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାଟା ଚେତନ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ଏବଂ ଶରୀରଟା
ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଦେବତାର ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିକି ଏବଂ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏଭଳି ହେଇପାରିବ। ଆମର ଘର ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆର ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖାହେଇଛି ପରମଧାମ। ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନୁହଁ, ପରମଧାମରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ପାଠ ବଜୁଛୁ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମତନକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ କହନ୍ତି। ତିନିଟା ଲୋକନାଥ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ, ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁନିଆ, ଏଇଟା ପରମଧାମ। ଆମେ ପରମଧାମ ନେଇ ଆସି ପରମଧାମରୁ ଆସିକି ଏଠାରେ ପାଠ ବଜୁଛୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେହ ଆଉ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ପରମାତ୍ମା ଆମର ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ, ତିନି ଲୋକନାଥ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ରଖିବୁ, ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ବି ହବ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏକ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣ। ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ପର କ୍ଲାସରେ କୁହାଯିବ। ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ପରମାତ୍ମା ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ପଚାରିବା ଚାହାନ୍ତି 9436309277ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 9436309277ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବୁ, ତେବେ ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସୁଯୋଗ ଥରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିଜକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି। ଏ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଏତିକି। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନିଏ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ରେ ଥରେ ନିଏ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।